नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने दुवल्ली राजनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करने का संकल्प दोहराया। GST परिषद की 2 दिना 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में शुरू। भलक तो शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा लई सुरक्षा और होर लोड़ींदे प्रबंध पुख्ता किए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि लुधियाना के कूम कला विच तस्वीरशुदा टैक्सटाइल पार्क विच दरियाई प्रदूषण की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने लुधियाना तो तकरीबन 1 किलो आइस ड्रग बरामद की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी विच संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नाल दुवल्ली गलबात की। दोहां नेतावां ने भारत संयुक्त अरब अमीरात की राजनीतिक भाईदारी नूं होर मजबूत बनाउण अते उस विच विविधता लियाउण दा संकल्प दोहराया। इस तो पहला G7 सिखर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लैण मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम UAE पुजे। आबू धाबी हवाई अड्डे पुजण ते UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के साबका राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के देहांत ते UAE के राष्ट्रपति नाल निजी तौर पर सोग का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली में होने वाले उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लैणगे। प्रोग्राम दौरान वो सूखम लघु और मध्यम उद्यमां के पहली वार के बरामदकारां की समर्था निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार उत्पत्ति प्रोग्राम दीआं नवीं योजनावां की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री मोदी 2022-23 लई PMEGP के लाभपात्रियों नूं डिजिटल तौर पर सहायता ट्रांसफर करनगे। इस तो इलावा वो MSME आइडिया हैकाथन 2022 के नतीजों का ऐलान करेंगे और कौमी MSME पुरस्कार प्रदान करेंगे। समागम दौरान प्रधानमंत्री स्वनिर्भर भारत फंड विच 75 सूखम लघु और दरमियाने उद्यमां नूं डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के खर्चे नाल राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना की शुरुआत भी करेंगे, जिसका उद्देश्य मौजूदा MSME योजना के प्रभाव को बढ़ा के सूबे में इन्हां उद्यमां की समर्था और कवरेज में इजाफा करना है। GST परिषद की 47वीं मीटिंग केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन की प्रधानगी हेठ चंडीगढ़ में शुरू हुई। इस 2 दिना मीटिंग के पहले दिन GST कानून में नवे बदलाव करने बारे विचार वटांदरा किया गया। मीटिंग में सीतारमन तो इलावा केंद्रीय वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी, मालिया सकत्तर तरुण बजाज, केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स ते कस्टम बोर्ड के मुखी विवेक जौहरी और सूबਿਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा लै रहे हैं। मीटिंग में केंद्र और सूबा सरकारों के सीनियर अधिकारी भी शामिल ने। इस मीटिंग में लए गए फैसलों संबंधी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों अज होने वाली प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दी जाएगी। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिस तहत अग्निवीरां की भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना बारे कुछ भरम भुलेखे पा के नौजवानों को गुमराह करने का यत्न किया गया, पर भर्ती लई शुरू रजिस्ट्रेशन विच नौजवान चंगा हुंगारा पा रहे हैं। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे सही तत्थ लोगों सामने रखे ने। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋ, ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ। ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ।
ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੇਤਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਮਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਨਮਰਗ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 197 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 197 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 295 ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮਕਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂਮਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। STF ਦੇ IG ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਵਿਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। SSP ਵਿਕੇਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 3 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ESA ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ GOG ਕਰਨਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। पानी है ता ही जीवन है। पानी ही नहीं रहेगा ना जिंदा रहांगे ना ज़मीन विच कुछ उगेगा ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਲ ਵਾਂਗ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ, ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। 50 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਵਗਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਰਦ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1975 ਦੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।